करी सन्ध्या आश्चर्यर भूत प्राणबंधुकर नाटक। तो मु पीजी सिलेबस वाइज आलोचना करुच्ची। तो आम थर्ड सेमिस्टर अच्छी से 12 रे सन्ध्या आश्चर्यर भूत। से चरित्र अच्छा मनोज, रवि, निधिया, नीली, सविता, मतिमा है 6 जन चरित्र। मनोजर ड्राइंग रूम पछपट कांथर ठीक मझिरे गोटे झरका एवं टिकिए कड़को गोटे दुआर। झरका और दुआर बाटे आकाश और गछपत्रर केतेक अंश देखा जाए। कठरी रे 4-5टी शौकिया चौकी, टेबुल और अन्यान्य आधुनिक सरंजाम रही। पर्दा उठिला बेलू देखागला संध्यार माछी। अंधार रे 4-5 जन किए बसिछंती, किंतु प्रत्येकंकर मुह बेस अस्पष्ट। तथापि सेथिमध्यरु 3 जन महिला और 2 जन पुरुष बोली मने हुए। सेमानंकर कथोपकथन सुना जाउछि। ठीक सेतिकी बेले बाहर पट दुआरे जड़े पुरुष अस्पष्ट मूर्ति देखागला। से दुआर पाखरे अन्य मानंकर अलक्ष्य ठिया होई रहिला और सेमानंकर कथाबार्ता सुनिला। हाँ ताहेले नीलीर रवि झाड़ प्रति तीव्र प्रतिक्रिया दूर कारण। हाँ किंतु रवि हठात जड़े महिला उठी ठिया हैला। किरे नीली उठुचु कुआडे र बय अंधार रे जीवु कुआडे? लाइट जे केतेबेले जळिबो? नाई भाई मु जाउछि, मो मुंड कौन होई जाउछि। बाहर को चाही अस्पष्ट मूर्ति को देखि पारी चित्कार करे, किए? समस्ते बाहर द्वार को चाहिए। ड्राइंग रूम्र 2 जन पुरुषों मध्य जड़े कहला, किए किए सेठे ठिया होइच? अरे भीतर को आस। किंतु अस्पष्ट मूर्तिटी भीतर को आसीबा परिवर्ते बाहर अदृश्य हो गला। है से भीतर को कौन आसीबो से अदृश्य हो गला। ठिया होइथिबा महिलाटी हठात बसी पड़ी टेबुल उपरे मुंड रखीदेला। जो महिलाटी ठिया होइथिला से हठात टेबुल उपरे मुंड रखीदेला। अन्य जणे नारी कंठरू शुभिला, ए कौन हैला नीली? ए कौन हैला? सविता पानी नहीं आस। नीली बोध हुए प्रथम पुरुषर कंठरू शुणागला। ए कौन हैला नीलीर? सेंस नहीं कौन? सेंस नहीं ना कौन? बोध हुए, किंतु काहींकी? दुआर पाखरे रवि आसी ठिया होइथिला भली मने हैला। मंच क्रमे अंधार हो जाइछिला, किंतु समय पर धीरे धीरे मंचरे आलोक जड़िला। पूर्वर से दृश्य आलोकरे स्पष्ट हो उठिछि। गोटे सोफारे बसी नीली स्वेटर बुणु बुणु मझिरे मझिरे दांड दुआर आड़े मुंड टेकी चाहुछि। नीलीर देह और मुहर गठन रे खुण नाही। सफा गरा, बयस 25-26 भितरे। तार डाहाण हाथ बुढ़ा आंगुड़ी रे खंडे कना गुड़ा होइछि। कौन गुड़ा होइछि ना खंडे कना गुड़ा होइछि ता डाहाण हाथ आंगुठी रे। संध्या 7टा
घर भितर दांड पटु प्रवेश कला मनोज। मनोज कौ पटु प्रवेश कला? घर भीतर दांड पटु। तीरण 32 वर्षर युवक, लंबा चौड़ा चेहरा एवं उज्जवल श्याम वर्ण। मनोज को देखी नीली प्रश्न सूचक आखिरे ता आड़े चाहिला और परे परे अन्य आड़े मुह घुरई दे स्वेटर बुणीबार लागिला। मनोज किलो मते देखी हठात एमिति मुह घुरई नेलु जे, कथा कौन? नीली किछि नहीं। मनोज किछि नहीं टी? गोटे चौकी रे बसी पड़ी टिकिए चार व्यवस्था कलु। नीली गड़ हाथ कल मारिगलाणी। नीली मारो मु चा करि पारिबिनी। मनोज माने भौणी होई भाईर कष्ट बुझिबुनी? नीली पाटी करे तमे जेमिति भाई होई भौणीर कष्ट गुड़ाक बुझी पकईच। भारी दरद देखई तो कहीदेल। मोर जड़े सांग खूब बड़ डाक्तर, ताको साथी डाकी आणुछि। 2 घंटा परे फेरुच। कौठी? आड्डा दे। मनोज अरे तो आंगुठी बिंधा तो भल हो गलानी, डाक्तर आउ दरकार नहीं। कौन कहते? नीली कौची गंभीर भावरे, केमिति जानिल बिंधा भल हो गलानी बोली? मनोज स्वेटर बुणुछु जे। नीली सेईटा बुणीथिली जंत्रणा को भूलिबा पाई। स्वेटरटा को सोफा उपरे फोपाड़ी दे तमरी पाई बुणुथिली, आउ एबे बुण। मनोज हसी उठी अरे बाबू एमिति चिड़ी चिड़ाउचु काहींकी? दे टिकिए चा दे। नीली दांत चिपी थरे कहली पारिबिनी। मनोज अच्छा डाक्तर को कपे चा दे थांतु ना नहीं? ता संगे मो पाई की कपे। नीली डाक्तर तो आसिला नहीं। मनोज रसिकता करे धैर्य घेनरे सांत्वना आखि बुझी। डाक्तर आसुची धरी छुरी आउ बैंडेज कना। नीली हसु हसु पुणी गंभीर हुई नुआ बोऊ को डाकिदेवी? मनोज काहींकी? नीली रसिकता करिबो, नुआ बोऊ आगरे खूब मानिब। मनोज तो विश्वास कलुनी मो कथारे? बिलीव मी डाक्तर आसुची। बाटरे हठात आउ जणे रोगी को देखी अटकी गला। रास्ता मझिरे गाड़ी अटके नीली हो एइथिरु जना पड़िला तमे केते सतुआ। डाक्तर तो गाड़ी अटकई रोगी सहित कथबार्ता कले, आउ तमे सेठु चाली चाली आसिल? मनोज अरे नाई मो आम हतार ठीक आर पटे मु चार व्यवस्था पाई आगरू बाहरी आसिली। नीली डाक्टर को न देखिले चार व्यवस्था हो पारिबनी। मनोज इस डाक्तर छुरी चिमुटा बैंडेज इथार केते कौन से धरी आसुची तोर अंगुठी बिंधा शुणी। नीली
ଚମକି ଓ ଭୟଭୀତ କଣ୍ଠରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେବ ମନୁ ଭାଇ? ମନୋଜ। ମୁଁ କି ଜାଣେ, ମୁଁ କ'ଣ ଡାକ୍ତର? ଆଙ୍ଗୁଠି ଖୁବ୍ ବିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ଶୁଣି ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ବୋନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନୀଲି। କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ? ମନୋଜ। ଆରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କହିବି? ସିଏ ଯେତିକିଟି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ତ ଆଗରେ କହିଲି। ନୀଲି। ତମ ଏ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଖୁବ୍ କମ୍। ମନୋଜ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁ। ଲୋକଟାକୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟାଏ ରିମାର୍କ ପାସ୍ କରିଦେଲୁ। ନୀଲି। କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ମୁଁ ରିମାର୍କ କରେନି। ଜରୁରୀ ଡାକରାରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଗପ ଯୋଡ଼ିଦେବାଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ସୁନ୍ଦର ନମୁନା। ମନୋଜ। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ନୀଲି। ସେ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟାଚଲରଟା ଆସୁ, ଅଭିତ ମତାମତଟା ତାକୁ ଜଣେଇଦେବି। ନୀଲି। ଆରେ ତମେ ତ ଭାଇ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ଲୋକ। ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା କହିଲି ସେ କଥା ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। ମନୋଜ। କହିବିନି? ଆଚ୍ଛା ହଉ କହିବିନି। ନୀଲି। ତମ ଭଳି ପିଲା ମିଜାଜର ଲୋକ ପାଖରେ କେବେ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମନୋଜ। କ'ଣ କହିଲୁ ଲିଲି? ମିଜାଜ? ଏହି ଯେମିତି ଢିଲା ପାଇଜାମା, ଢିଲା କାମ ସେମିତି ନା? ଲିଲି। ତମ ସାଙ୍ଗଟି ବ୍ୟାଚଲର? ମନୋଜ ନୀଲିକୁ ଚାହିଁ। ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ନୀଲି। ନୋ ଚାନ୍ସ। ଭୀଷ୍ମ। ବୁଝିଲ? ଏକାଚାରେ ଭୀଷ୍ମ। ନୀଲି। ସରସେ କଟାକ୍ଷ କରି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ମନୋଜ। ଆଉ? ନୀଲି। ତମ ଭଳି ଅଭଦ୍ର ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ମନୋଜ ହଠାତ୍ ଉଠି ନୀଲିର ହାତକୁ ଧରି ପକେଇ ତାକୁ ସୋଫାରେ ବସେଇ ଦେଲା ଓ ତା ପାଖରେ ବସିପଡ଼େ। ମନୋଜ। ଏମିତି ଟିକିଏ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ସୁନା ଭଉଣୀଟା କହ କାହିଁକି ପଚାରୁଥିଲୁ? ନୀଲି। ବ୍ୟାଚଲର ନ ହୋଇଥିଲେ ଏମିତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କେହି ହୁଏନି। ମନୋଜ। ଆରେ ନା ନା, ଆମେରିକା ଫେରନ୍ତା ଡାକ୍ତର କି ନା, ରୋଗୀଗୁଡ଼ା ତାକୁ ହଇରାଣ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତ ବେଠିରେ ଚିକିତ୍ସା କରେ। ନୀଲି। ବେଠିରେ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ମନୋଜ। ପଇସା କ'ଣ ହବ ତା'ର କହିଲୁ? ତା ମା' ଆଉ ସିଏ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ତ ପେଟ। ନୀଲି। ଉଠିଗଲା ଓ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରର ପର୍ଦ୍ଦାଟା ଆଡ଼େଇ ଦେଖି ଆସିଲା। ଦିଇଟା ତ ପେଟ। ମନୋଜ। ପର୍ଦ୍ଦାଟା ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଆସିଲୁ ଯେ? ନୀଲି। ହଠାତ୍ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ପଶି ଆସିବେ? ନା, ସେ କାହିଁକି ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି ଭାଇ? ମନୋଜ। ଏମିତି ପିଲାଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ଖିଆଲ, ବାହା ହେବନି। ନୀଲି ହସି। ଖିଆଲ ନା ଛତୁ? ଚେହେରାଟି ରାବଣ ବଂଶୀୟ କି କ'ଣ, ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଝିଅ ପସନ୍ଦ କଲେନି ବୋଧହୁଏ। ମନୋଜ କୌତୁକ କରି। ସତେ? ଆଗ ତାକୁ ଦେଖ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ନୀଲି। ନୀଲି। ଇସ୍। ମନୋଜ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା। ଯେ କୌଣସି ଝିଅ। ନୀଲି। ଥାଉ ବୁଝିଗଲି। ମନୋଜ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ନୀଲି। ସେ କାହିଁକି ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି? ବ୍ୟାଚଲର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ନାମ ଅଛି। ମନୋଜ। ତୁ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ପେନ୍ସ। ନୀଲି।
କହିଲି ପରା ଡାକ୍ତର ଏ ଯୁଗର ଗୋଟାଏ ଭୀଷ୍ମ। ଉଠିଯାଇ ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଧରି କ'ଣ ଗପ କରୁଛି ମ ନୀଲି? ମୋ କଥାକୁ ଗାଲୁ ପେଲୁଥିଲ ପରା। ମନୋଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତାର ପ୍ରବେଶ ହାତରେ ମନୋଜର ଗୋଟିଏ ମଇଳା ଜାମା ସିଲେଇ କରୁ କରୁ ନୂଆ ବୋଉ ଭାଇ ବଡ଼ ଗାଲୁଆ ହେଲେଣି। ତାକୁ ତୁ ଶାସନ କର। ସବିତା ମନୋଜ ଆଡ଼େ କଣେଇ ଚାହିଁ ବାଡ଼ୁଆ ତାଲୁକାରୁ ମାତ୍ର 6ଟା ମାସ ହେଲା ଯିଏ ନାକ ଟେକିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନାଁ କଟେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ କି ଶାସନ କରିବି? ନୀଲି ଭୁଲ ନୂଆବୋଉ ଭୁଲ। ବେଶୀ ଦିନ ଯାଏ ବାଡ଼ୁଅ ରହି ଯିଏ ଶେଷକୁ ବାଡ଼ୁଅ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁବ୍ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତବେ ଖାଲି ଟିକିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହେଲା। ମନୋଜ ରେଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇ ଓ ରେଡ଼ିଓ ଖୋଲି ହସରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ ସବି। କପେ ଚା ଦେଇପାରିବ? ନୀଲି ମନା କଲା ଦବାକୁ। ସବିତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମନୋଜ। ନୀଲି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଭାଇ କଥା ଲହରରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତମ ଚା କଥା ଆଣି ଦେଉଛି। ମନୋଜ ତୁ ତ ରକଠକ୍ ନାହିଁ କରିଦେଲୁ। ତୁ ଫେର ଆଉ କାହିଁକି? ନୀଲି ବେଶ୍ ତେବେ ନୂଆବୋଉ ଆଣି ଦେଉ ଚା। ମୁହଁରେ ଅଭିମାନ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସବିତା ହଁ ମ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପାଣି ଫୁଟିବଣି। ମନୋଜ ପାଣି ଫୁଟିବଣି? ସବିତା ତମ ପାଟି ଶୁଣି ମୁଁ କେଟଲିଟା ଚୁଲି ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ନୀଲି କାମଟା ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ରଫ୍ କରି ଦେବୁଟି? ନୀଲି ଜାମାଟା ସବିତା ହାତରୁ ନେଲା। ସବିତାର ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଜାମାଟା ରଫ୍ କରୁ କରୁ ନୂଆବୋଉ ହାତ ତିଆରି ଚା ଭାରି ଭଲ ନୁହେଁ ଭାଇ? ମନୋଜ ତାର ସେଇ ଚା'ର ଟେଷ୍ଟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତ ମୁଁ ବାଡ଼ୁଅ ଟୁଙ୍ଗିର ସଭ୍ୟତାରୁ ତୋଡ଼ା ଖାଇଲି। ନୀଲି ତମ ଭୀଷ୍ମ ବି ଦିନେ ସେମିତି ତୋଡ଼ା ଖାଇବେ। ଏ ଯୁଗର କୌଣସି ଉର୍ବଶୀ ବା ମେନକା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ରଫା ଦଫା ଶେଷ। ହସିଲେ ମନୋଜ ସତେ? ଆଚ୍ଛା ବେଶ୍ ତୁ ତ ଏ ଯୁଗର ଉର୍ବଶୀ ବା ମେନକାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୋହୁଁ ଦେଖାଯାଉ। ନୀଲି ଉଠିପଡ଼ି କ୍ରୋଧ ଗଳାରେ ଭାଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି। ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଆଉ ଲୋକ ମିଳିଲେନି ତମକୁ? ମନୋଜ ଆରେ ବଃ ଆଉ ଥଟ୍ଟା କରିବିନି। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ କନଫାର୍ମଡ୍ ଓଲ୍ଡ ମେଡ୍। ନୀଲି ଫେର କହିଦେଉଛି ଭାଇ ମୋତେ ତମେ ଏମିତି ଓଲ୍ଡ ମେଡ୍ ଫୋଲ୍ଡ ମେଡ୍ କହିବନି। ମନୋଜ ଯାହା କହିଲେ ତୁ ରାଗିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ କରେ କ'ଣ? ତୁ ପରା ବାହା ହବୁନି ବୋଲି ସାଫ୍ ସାଫ୍ କହିଦେଉନୁ। ତେବେ ଓଲ୍ଡ ମେଡ୍ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ? ଲିଲି ନିଜ ଭଉଣୀ ସାଥିରେ ଏମିତି ଇତରଙ୍କ ଭଳି ଥଟ୍ଟା କରୁଛ କ'ଣ ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି? ମନୋଜ
हसी हसी रेडियो पाखक उठीगला और रेडियोटा बंद करदे तू तो एते रागी मिजाजर केबे नथिलु लिली तोर गोटाए किछि होइछि निश्चय तू तो एते रागी मिजाजर नथिलु एबे कहीं एते रागुछु बोली कहउचंती नीली कहउचंती सूताटा छिंडाइबाकू दांत पाखक नेला बेले हठात चित्कार करी जामाटा फोपाड़ी दे उठीगला मुहटा तार असंभाळ भाव विकृत पाटिरू बाहरिला घृणा इह 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 मनोज बुझी न पारे ए कौन है नीली छुंचीटा पाटिरे पड़ी होगला ना कौन नीली पाखक आसी देखे नीली घृणारे नाक कुंचई करी ओ पाखरे थुआ होइथिबा भ्यांटी ब्याग्रु अतर दिहा रुमालटा बाहर करी नाक पाखरे देले भाई तमे मनीष ना जानवर कौन तमे मनोज अरे मनीष भितरटा तो जानवर तेणु मु उभय कौन हैला कह नीली कौन हैला बुझीपारिलिनी तम नाक पाखरे नहीं से मैड़ा गंधिया जामाटी को टिकिए धोइल इस कि उत्कट झाड़ गंध मनोज आश्वस्त होई ओह एइथिपाई एते लंप जंप मुख विकृति आ नासिका कुंचन नीली मोटे जानु कि मु झाड़ गंध मोटे सही पारेनी बोली मनोज मुंड टुंगारी खूब भल कली हेले तो नुआ बो बिचरा जानिनी बोध हुए नीली ओ ताहेले निश्चय जानी शुणी बसी ए बदनाम करिछि चा धरी एतिकी बेले सविता प्रवेश सविता कौन हैला मनोज तमे जानी शुणी एई उत्कट झाड़ुआ गंधर जामाटा ताकू रूप करने को देछ सविता दुखित भाव विश्वास कर नीली मोर आदौ ख्याल नथिला मनोज तोर बाहा न हेबा मतटाको मु आजी जाए समर्थ करू नथिली किंतु वर्तमान करने को प्रस्तुत अच्छी नीली नीली प्रश्नसूचक दृष्टि रे मनोज आड़ चाहिला मनोज चा कपटा उठेई नहीं पीवा को आरंभ करू करू झाड़ गंधटा प्रति तोर जो प्रबल प्रतिक्रिया ना तू बाहा हेले सुखी रहिबुनी नीली बाहा सहित झाड़ गंधर की संपर्क मु मोटे बुझीपारुनी सविता तोर मोटे बुझीबा दरकार नहीं नीली मनोज को चाहे तमर ए सबु बाजे थियोरी रख तो मनोज हसी आरे तमे थिले देखितांत नीली जामाटा रफ करी सारी दांतरे सूताटा छिंडेइबाको गला बेले चमकी चित्कार करी सिमिति भावरे जामाटी को फोपाड़ी देले ना मु तो भाविली साप फाप कामुड़ी देला कि कौन मैंने जी ताको गंध है जोर से झाड़ गंध तेणुक से जामाटा को पूरा फोपाड़ी देला से ता भाई भाविले कि साप कि कौन चित्कार करिके सविता कहते हसी हसी मला झाड़ गंधटा अति उत्कट जे कही सेया करिथांता मनोज रसिक करे किंतु मोर ए झाड़ुआ जामागुड़ा तो एते थर तम नाक पाखक जाउची बोली मोर धारणा सविता गुड़ाए बाज्य कथा गपिबा तमर अभ्यास हो गलानी नीली विरक्ति भाव देखाई उठी भीतर आड़क चली जाउथिला सविता तार शाढ़ी कानीटा धरी पकाइला नीली ठिया होई जाई सविता मुह को चाहिला किंतु सविता चाहिला
ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣାଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟାଣିଦେଲା। ତମର ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ଆସିଗଲେ ବୋଧହୁଏ। ମନୋଜ ଚାହିଁଲା ଦୁଆର ଆଡ଼େ। ଠିକ୍ ପର୍ଦ୍ଦା ପାଖରେ ରବି ଠିଆ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଓ ଲମ୍ବା ଦେହର, ଲମ୍ବା ଚେହେରା। ମୁହଁର ଗଠନଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ଭୟରେ ଦୂରେଇ ଯିବା ବଦଳରେ ରବି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ରବି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଛି। ବେକ ପାଖରୁ 2ଟା ବୋତାମ ଖୋଲା। ପଞ୍ଜାବୀର ହାତ କହୁଣି ଯାଏ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବୀ ଫାଙ୍କାରୁ ଛାତିର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ ସେତକ ଲୋମଶ। ହାତର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଲୋମଶ। ମୋଟ କଥା କେବଳ ମୁହଁଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମଗ୍ର ବକ୍ତଟିରେ ଆଦି ମାନବର ବର୍ବରତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମନୋଜ, କିରେ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟାଚଲର, ଆ ଭିତରକୁ। ତୋର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଉପରେ ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ଟିପ୍ପଣୀ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ତୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଜରୁରୀ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇ ଗପ ଯୋଡ଼ି ଦେଉ ନା, ପ୍ରଫେସନ ମାଟି ହେବାକୁ ବେଶୀ ଡେରି ଲାଗିବନି। ରବି ଭିତରକୁ ଆସି ବିସ୍ମିତ ମୁଖରେ, ଜରୁରୀ ରୋଗୀ ଏଠି ପୁଣି କିଏ? ମନୋଜ ବିବ୍ରତ ହୋଇ, ଆରେ ତୋତେ କହିଲିନି ମୁଁ ନିଲିକୁ ଜଣେଇ ଚାହେଁ। ମାନେ ଆମ ନିଲିର ଆଙ୍ଗୁଠି। ନିଲି ମନୋଜକୁ ତୀବ୍ର ଭର୍ତ୍ସନା ମିଶା କଟାକ୍ଷ କଲା। ରବି ଟେବୁଲ ଉପରେ ମର୍ଜେନ୍ସ ବ୍ୟାଗଟା ରଖି ବୁଝିଲି। ରବି 2 ହାତ ଟେକି ନିଲି ଓ ସବିତାକୁ ନମସ୍କାର କଲା। ସବିତା ସ୍ମିତ ହସି ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲା। ନିଲି କେବଳ ନୀରବରେ ନମସ୍କାର କଲା। କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଥିଲା ଗୋଟାଏ ବିସ୍ମୟ ଆଉ କୌତୂହଳ। ମନୋଜ, ରବି, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକିଏ ପରିଚୟ କରେଇ ଦିଏ। ତୋ ପରିଚୟ ଆଗରୁ ଏମାନେ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନିଲିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି। ମୋର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ନିଲି ଇଂରାଜୀରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ହେବାର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ଦାସ, ଯିଏ ମୋର ବାଡ଼ୁଅ ଟୁଙ୍ଗି ସାମ୍ନାରେ ତା'ର ନୃତ୍ୟ ଛନ୍ଦରେ ଆଉ ଅପରୂପ ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ମୋର ବାଡ଼ୁଅ ରହିବାର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କଲା। ମାନେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଲି, ମୋର ବାଡ଼ୁଅ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସବିତା ସ୍ମିତ ହସି, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଏସବୁ ଟ୍ରେଟାର୍ସମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କିମିତି ବାଡ଼ୁଅ ଟୁଙ୍ଗିର ସଭ୍ୟ କରି ରଖିଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ କିପରି ଆପଣ ବାଡ଼ୁଅ ଟୁଙ୍ଗିର ସଭ୍ୟ କରି ରଖିଥିଲେ? ରବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଜୟିନୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ କୌଣସି ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ଟ୍ରେଟାର ହୋଇଯାଇପାରେ। ନିଲି, ଆପଣ ବି? ରବି ନିଲିକୁ ଚାହିଁ, ମୋ କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ଦେଖିନି। ସବିତା, ଭାବି ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣ ବି ଦିନେ ହଠାତ୍। ନିଲି, ନା ନୂଆବୋଉ, ଡାକ୍ତରବାବୁ ଏ ଯୁଗର ଭୀଷ୍ମ। ରବି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି, ଏ କଥା କିଏ କହିଲା? ନିଲି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଭକ୍ତ। ରବି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କ'ଣ ଭୀଷଣ ବିନ୍ଧୁଛି? ନିଲି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ରବି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ମୋତେ ପରା ମନୁ ଯାଇ ଖବର ଦେଲା, କହିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ। ନିଲି,
ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ରବି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମିସ୍ ଦାସ। ମନୋଜ, ଦେଖ ନିଲି, ପ୍ରଥମରୁ ତୁ ତୋ ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ ଖରାପ ଧାରଣା ଦେଲୁଣି ରବିକୁ। ନିଲି, ଭଲ ଧାରଣା ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନା କ'ଣ? ରବି, ପଟିଟା ଖୋଲନ୍ତୁ ତ। ନିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା ଓ ସୋଫା ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଭୟଭୀତ କଣ୍ଠରେ, ଅପରେସନ୍ କରିବେନି ତ? ରବି, ନା, ଯଦି ପାଚିଥାଏ ଟିକେ ଛୁରୀ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଚଳିବ। ନିଲି, ତା ମାନେ ତ ଅପରେସନ୍। ହାତରୁ ପଟିର ଗଣ୍ଠିଟା ଫିଟେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ମନୋଜ। ରବି, ନିଲି ଆମର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖାନି। ରବି, ନା, ସେ ଧୃଷ୍ଟତା ମୋର ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ନିଲି ହାତରୁ କନା ଫିଟାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ଖୋଲନ୍ତୁ ନା ପଟିଟା, ରବି କହୁଛନ୍ତି ନିଲିକୁ। ସବିତା ହସି, ସିଏ ତ ଚିଡ଼ି ଗଲାଣି, ଆଉ ପଟି ଖୋଲିବ କ'ଣ? ରବି ସବିତାର କଥା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ତା ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟାଏ ଛୁରୀ ଓ ଗୋଟାଏ ଚିମୁଟା ବାହାର କରି ସବିତା ଆଡ଼େ ଚାହିଁ, ଏ ଦିଇଟା ଟିକେ ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବିତା, ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଏଲ୍ କରି ଆଣି ଦେଉଛି। ମନୋଜ, ମୁଁ ତୋତେ କି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ? ରବି, ତୁ ହିଁ ପାରିବୁ। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ମନୋଜ ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାଇ ତେବେ ସବିତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରବି, ହଁ, ବରଂ ସେୟା କର। ମନୋଜ, ବେଶ୍ ବେଶ୍। ରବି, ଦେଖି ହାତଟା। ନିଲି ହାତଟାକୁ ଦୂରେଇ ନେଇ, ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି କିଛି ହେଇନି। ରବି, ଡୋଣ୍ଟ ବି ସିଲି। ହଟାନ୍ତୁ ପଟିଟା। ନିଲି ଟିକିଏ ବିସ୍ମିତ ଭାବ ଦେଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ, ସେହି ଚାହିଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ହାତରୁ ପଟିଟା ଖୋଲିବା ବେଳେ ଗଣ୍ଠିଟା ଉପରେ ହାତ ନ ପଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା। ରବି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଫିଟାନ୍ତୁ। ନିଲି ଚମକି ପଡ଼ିଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା, ତାପରେ ଗଣ୍ଠିଟା ଫିଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଫିଟେଇ ନ ପାରିବାରୁ ରବି ନିଲିର ହାତଟା ଟାଣି ନେଇ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ନ ଚାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ରେ ଆସିଲେ ପରା? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ରେ ଆସିଲେ ପରା? ରବି, ହଁ। ନିଲି କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ରୋଗୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ? ରବି, ହଁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? ନିଲି, ନାଇଁ, ଏମିତି। ଗପ କଲାବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା କି? ରବି, ନା ତ। ଓଃ, ବୁଝିଲି, ଝାଳରେ ମୋ ଜାମାଟା ଭିଜି ଯାଇଛି। ନିଲି, ଏଁ, ଝାଳରେ? ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେହରୁ ଝାଳ ବୁହେ? ରବି, ହଁ, ବୁହେ। ବିଚିତ୍ର କଥା, ନୁହେଁ? ନିଲିକୁ ନିରୁତ୍ତର ଦେଖି ରବି ମୁହଁ ଟିକେ ନିଲି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ନିଲିକୁ ନାକ ପାଖରେ ରୁମାଲ ଦେଇଥିବାର ଦେଖି ତା ହାତ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ ଦୂରେଇ ଗଲା। ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ମିସ୍ ଦାସ। ଲିଲି, ନା ନା, ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏମିତି ତ ଅନେକ ଦେହରୁ ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଝାଳ ବୁହେ। ରବି, ବୁହେ, ହେଲେ ମୋର ଦେହରୁ ବହିବାଟା? ନିଲି, କାହିଁକି? ପଟିର ବାକି ଅଂଶତକ ଫିଟେଇ କନାଟା ତଳେ ପକେଇ ଦେଲା। ରବି, ମୁଁ ଡାକ୍ତର କି ନା,
ବହୁ ରୋଗୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ପାଖରେ ବସେ। ଝାଳ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ତ ଫେର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗୀର ଆଲର୍ଜି ଥାଇପାରେ। ହଠାତ୍ ଠ ଠ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା ନୀଲି। କ'ଣ କହିଲେ ଯେ? କ'ଣ ହସିଲେ ଯେ? ରବି ବୁଝିଲେ ମିସ୍ ଦାସ। ନୋ ୱାଣ୍ଡର। ଏ ଝାଳଟା ଦିନେ ହୁଏତ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ମାଟି କରିଦେବ। ନୀଲି ସାମାନ୍ୟ ହସି, ସେ ଭୟ କରନ୍ତୁନି। ମୋ ଭଳି ରୋଗୀ ଆପଣ ବେଶୀ ପାଇବେନି। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କ'ଣ ହୋଇଛି। ରବି ପାଚିଛି, ଛୁରୀ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୀଲି ନା ନା ଭୀଷଣ କାଟିବ। ରବି କାଟିବନି। ନୀଲି ବାରେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ମୋତେ କାଟିବ କି ନାହିଁ? ରବି ଡାକ୍ତରମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପକେଟରୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ି ବେକ ଓ କପାଳରୁ ଝାଳ ପୋଛିଲେ। ନୀଲି ମୋଟେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ମୁଁ କହୁଛି କାଟିଲେ କିନ୍ତୁ। ରବି ଫିସ୍ଟା ଦେବେନି। ଆଚ୍ଛା ଦେବେନି ତାହେଲେ। ଯଦି କାଟିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଫିସ୍ ଦେବେନି କହୁଛନ୍ତି। ନୀଲି ଫିସ୍ ପାଇବାର ଆଶା ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସବୁର ସୀମିତ ଖରାପ ଦିଗ ଅଛି, ସେମିତି ଭଲ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରବି ନୀଲି ମୁହଁକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁବା ପରେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଝାଳ ବୋହିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ନୀଲି ଗରମ ଜାମା ପୋଷାକର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଏ। ରବି ହଁ, କେବଳ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀରେ ଚଳିବ। ନୀଲି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଜାମା ଥରକରୁ ତ ବେଶୀ ପିନ୍ଧୁନଥିବେ। ରବି ଜାମାଟା ମଇଳା ନ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ। ନୀଲି ঈଷତ୍ ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ କରି ଓଃ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଝାଳ ଗନ୍ଧ କରେନି? ରବି ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତା ଛଡ଼ା 30 ଦିନରୁ 30ଟା ଜାମା ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଧୋବା 15 ଦିନରେ ଥରେ ଆସେ। ସବିତା ଗୋଟିଏ ଡେକ୍ଚିରେ ଛୁରୀ ଓ ଚିମୁଟା ଫୁଟେଇ ଆଣିଲା। ନୀଲି ମାଗଣା ରୋଗୀ ଦେଖିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରବି ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସମ୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସବିତା ନ ରଖି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯେତେ ରୋଗ ବଢ଼ିଗଲାଣି ନା, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ ଦେବାରେ ରୋଜଗାର ତକ ସରିଯିବ। ନିଅନ୍ତୁ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ରବି ମୋ ହାତଟା ଟିକେ ଧୁଏ ସାବୁନରେ। ବ୍ୟାଗରୁ ସର୍ଫ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଶିଶିଟା ବାହାର କରି ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ହାତରେ ନେଇ 2 ହାତ ଘଷିଲେ। ସବିତା ଆସନ୍ତୁ ଭିତରେ ସ୍ନିକ୍ ଅଛି। ସବିତା ପଛେ ପଛେ ରବିର ପ୍ରସ୍ଥାନ ବେଳେ ମନୋଜ ଦୁଆର ପାଖରେ ଦେଖିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଚାକର ନିଧିଆ ଟ୍ରେରେ ଚା ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମନୋଜ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ରେ? ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସବିତା ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମନୋଜ ଶୀଘ୍ର ଆ, ଚା'ଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ରବି ତାହେଲେ ମୋର ଏତେ ତରତର ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବିତା ଓ ରବିର ହସି ହସି ପ୍ରସ୍ଥାନ। ମନୋଜ ଭିତରକୁ ଗଲା। ନିଧିଆ ଟ୍ରେଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମନୋଜ ଗୋଟାଏ ସୋଫାରେ ବସିପଡ଼ି କିରେ ନୀଲି, ଏଥର କହ ଡାକ୍ତର ରାବଣବଂଶୀୟ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ? ନୀଲି ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ କରି
ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର, ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନାର୍ଯ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ। ମନୋଜ ସତେ? ନୀଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ସାରା 3 ଇଞ୍ଚିଆ ଲୋମ, ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ଗରିଲା ଭଳି। ବୁଝିଲ ଭାଇ, କେବଳ ମୁହଁଟିକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମଗ୍ର ବପୁଟିରେ ଆଦିମାନବର ବର୍ବରତା। ତମେ ଭାଇ ସିନେମା ଷ୍ଟାର ଦିଲୀପ କୁମାରକୁ ତ ଦେଖିଥିବ? ମନୋଜ ତୋର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବେଶୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣରେ ନୀଲି। କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ତ ଠିକ୍ ଏଇ ଧରଣର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନୀଲି ମନୋଜ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ, ଇସ୍। ରବି ହାତ ଧୋଇ ଫେରିଲା ଓ ନୀଲି ପାଖରେ ବସିଲା। ନୀଲି ମୁହଁରେ ଭୟର ଚିହ୍ନ ଓ ସବିତାର ପ୍ରବେଶ। ସବିତା ଡାକ୍ତରବାବୁ, ଆଗ ଚା'ଟା ଖାଇନିଅନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ରବି ଡେକ୍ଚିରୁ ଛୁରୀଟା କାଢ଼ି, ଥଣ୍ଡା ହେଉ, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମନୁ ହାତ ତିଆରି ଚା' ତ? ଆଚ୍ଛା, ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ ତୁଳା ଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ଦାସ। ନୀଲି ଆଡ଼େ ଚାହିଁ, ହଁ। ଦେଖେ ମିସ୍ ଦାସ। ନୀଲି କାଟିବ। ରବି ଡୋଣ୍ଟ ବି ସ୍ୟୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ ହାତ। ନୀଲି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଓ ମନୋଜ ଆଡ଼େ ବିକଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା। ମନୋଜ ନୀଲି ପାଖକୁ ଯାଇ, ଆରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମ? ଟିକିଏ ଛୁରୀ ମୁନ ବାଜିଗଲେ ପୁଜଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ। ନୀଲି ଦାନ୍ତ ଓଠ ଚିପି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ଘୂରାଇ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଡାକ୍ତର ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ଛୁରୀଟା ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଲଗେଇ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁଜ ବାହାରି ଆସିଲା। ରବି ମିସେସ୍ ଦାସ, ତୁଳା ଟିକିଏ। ସବିତା ତୁଳା ଦେଲା। ତୁଳାରେ ପୁଜକୁ ପୋଛି ଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ନୀଲି, ଆରେ କାଟିବାକୁ ଏତେ ଡେରି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ମ? ସବିତା ଫେଁ କିନା ହସିଦେଲା ଅଭିମାନର କଣ୍ଠରେ। ହଁ, ତୁ ହସିବୁନି କାହିଁକି ନୂଆବୋଉ, ତୋର ଏମିତି ହେଇଥିଲେ। ମନୋଜ ଆରେ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ନୀଲି ଚାହିଁଲା ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଡ଼େ। ରବି ସବିତା ହାତରୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ନେଇ ନୀଲି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଓ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ନୀଲି ହସି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ମନୋଜ କିମିତିଆ ଡାକ୍ତର ହାତ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ନୀଲି ହଁ, ଭାରି ତ ଗୋଟାଏ ଅପରେସନ୍। ମୁଁ ତ ସେଫ୍ ଟିଫିନ୍ରେ ପଡ଼ି ପୋକଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ବୁଝେ। ମନୋଜ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା କହିବୁନି ଆଉ କ'ଣ? ସବିତା ଆଉ ବିନ୍ଧା ଛିଟା କରୁଛି? ନୀଲି ସ୍ମିତ ହସି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ, ମୋଟେ ନାହିଁ। ନୀଲି ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲା ଡାକ୍ତର ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ବେଳେ। ମନୋଜ ବୁଝିଲ ସବିତା, ମୋର ଏଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ଳିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଲାୟନ୍ ଗପଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନୀଲି ଏ କ'ଣ କହିଲି ଭାଇ? ସବିତା ହସି, ଆରେ କାହିଁକି ବିଚାରିକି ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କରୁଛ କହିଲ? ଆରେ ବସନ୍ତୁ, ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ? ରବି ହଁ। ନୀଲି ଗରମ ଅଛି ତ? ଟି ଟପ୍ରେ ହାତ ମାରିକି, ଗରମ ଅଛି ତ କହୁଛନ୍ତି? ମନୋଜ ରହିବନି? ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଟି। ନୀଲି ସ୍ମିତ ହସି 4ଟା କପ୍ରେ ଚା ତିଆରି କଲା। ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ।
नीली समस्त को चा देला। रवि चा पिउ पिउ आंगुठी केमिति लगुछि? नीली चीनी ठीक है। मनोज नीलीर मुहरु तोर से कथा बुझी नेबा कथा। नीली आउ चामचे चीनी देलु मिठा हैनी। रवि मिठा हैनी मते तो सरबत भड़ी लगुछि। रवि कहूछि। सविता किलो कथा कौन? नीली कथा फेर आउ कौन? मु तो सबुथिरे दी दी चामच करी चीनी देइथिली तू देखिलु तो। सविता हौ मने हुए। रविर कपटा आड़े हाथ देखाई से कप्रे बेसी चीनी पड़ी जाइछि। सविता कहउछन्ती। मनोज कहउछन्ती रवि तोर एंड्रिक्लेस एवं सिंह गपटा मने अछि? नीली मनोज कप्रे चीनी गड़ौ गड़ौ भाई सेमिति जदि फाजिलामी बाहर करिब ना। रवि मनु मु उठे घर पाखरे बहुत रोगी अपेक्षा करिथिबे। नीली बेक भांगी डाक्तर मुह को चाहे हाँ करंतु सबु तो मागणा। रवि हसी आपण जे मते फीस देबे तार आशा भी तो नाही। नीली रवि मुह को स्निग्ध दृष्टि चाहे एई सामान्य गोटे घा पाई कपे चार फीस यथेष्ट नुहे? मनोज हाँ हाँ यथेष्ट याठो बेसी आशा करिबा तार भारी अन्याय। रवि सविता विशेषतः बैचलर लोक। रवि नीली फेर केबे आसीबे डाक्तर बाबू? रवि मोर आसीबाकू बेल नाही मिस दास। मनोज सत कथा रविर मोटे बेल नाही। नीली बेठियांकर बेल अंटिब कुआडू? रवि जानती तो। नीली मो हाथर एई पट्टीटा तो फेर खोला हबो? रवि काली की घा सुखी जाइथिबो। नीली आमे केही से घारे हाथ दबुनी काले कुआडे इन्फेक्शन हवा तो मुस्किल। मनोज नीली मिछ कहूनी रवि तो हाथरे इन्फेक्शन हबार कौनसी संभावना नहीं। रवि अरे ना ना से सबू बाजे कथा। 2-3 दिन परे पटीटा खोली देबे इन्फेक्शन प्रश्न नुहे। नीली आपण को काली संध्यारे एठी चा निमंत्रण रहिला। मनोज और सविता परस्पर को कणई स्मित हसी। रवि चा खाइबा को एते बाट आसीबी? नीली ओह तेबे थाउ। रवि आपण बुझी पारिबेनी मिस दास। नीली रूढ़ गलार मु बुझीची आपण व्यवसायी लोक बहुत क्षति हेबो। मनोज अरे बेबी व्यवसाय रे लाभ क्षति गोटाए कौन? सविता आपण बड़ शुष्क लोक डाक्तर बाबू। मनोज हाँ तो विशेषतः जड़े नारीर निमंत्रण को। नीली ए जुगर भीष्म जे। रवि अच्छा आसबि किंतु। सविता फेर गोटे किंतु रहिला। रवि नीली आड़े चाहे मते चा खाइबा को डाकी मिस दास विपद बरण करुछंती। नीली भ्रू कुंचन करी रवि को चाहिला। मनोज विस्मित है ता केमिति संभव? रवि मते चा खाइबा को डाकिले मिस दासकर रुमाल रे बहुत सेंट ढालिबा को पड़िबो
କାରଣ ସେ ଆସିଲେ ତ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିବେ, ସେ ଝାଳ ବାସ୍ନାରେ ସେ ରୁମାଲରେ ସେଣ୍ଟ ବହୁତ ମାରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସବିତା, ଆମେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ରବି, ପଚାରନ୍ତୁ ମିସ୍ ଦାସକୁ, ମାନେ ନିଲିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ନିଲି, ଆପଣ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ବସିବେ। ରବି, ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଚା ଖାଇବାକୁ ନ ଡାକିଲେ ତ ଅଡ଼ୁଆ ତୁଟିଯାଆନ୍ତା। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାସନା ବି ହୁଅନ୍ତାନି, ମୁଁ ଆସନ୍ତିନି, କିଛି ହୁଅନ୍ତାନି। ନିଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଜୋର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଝାଳ ଗନ୍ଧ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମନୋଜ, ହଁ, ତା ଆମ ନିଲି ଖୁବ୍ ପାରିବ। ଯେମିତି ତୁ ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରୁ, ଅଥଚ ରୋଗୀ ପ୍ରତି ତୋର ଭୀଷଣ ମାୟା। ରବି, ଆଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର। ସବିତା ଦେବୀ, ନମସ୍କାର ମିସ୍ ଦାସ। ନିଲି ଓ ସବିତା ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କଲେ। ମନୋଜ ଉଠି, ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଗେଇ ଦେବି, ଆସେ। ବାଡ଼ୁଅ ଟୁଙ୍ଗିର ସଭାପତି ତୁ, ମୁଁ ତ ଫେର ତା ଦିନେ ସଭ୍ୟ ଥିଲି। ନିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ୁଅ ଟୁଙ୍ଗିରେ କେତେଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ମନୋଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସଭ୍ୟ। ନିଲି, ଆଉ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ସଭ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ସଭାପତି। ମନୋଜ, ହଁ ହଁ ନିଲି, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଆରେ ରବି, ଆମର ନିଜେଇ ତ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଚାଲ ରବି, ଚାଲ। ନିଲି ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଶଂସା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଆଡ଼େ ଚାହିଁ। ନୂଆ ବୋଉ ଲୋକଟା ବାସ୍ତବିକ୍ ବ୍ୟାଚଲର ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ। ସବିତା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଓ କୌତୂହଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଲିକୁ ଚାହିଁଲା। ମଞ୍ଚ କ୍ରମେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟର ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଓ ସମୟ ପୂର୍ବ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଥିବା ରେଡ଼ିଓରେ ବସି ଖବର ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଚାକର ନିଧିଆର ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି। ନିଧିଆ, ଦେଖ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓଟା ବାଜୁଛି। ପଇସାକୁ କାହାର ହେଲେ ଖାତର ନାହିଁ। ଉପରକୁ କେହି ନଥିଲେ ଯାହା ହୁଏ। କେମିତି ଏବେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲେ ଜାଣିଛି? ନିଲି ଭିତର ପଟୁ ଦୁଆର ପ୍ରବେଶ କରି ନିଧିଆର ସୋଗୋକ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲା। ଏ ଝିଅଟା ଆସି ଅଧା ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି। ଟିକିଏ ବାଗସାଗ ଅଛି, ହେଲେ ବାହାସାହା ହଉନି, କିଛି କରୁନି। ନିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି, ନିଧିଆ, ଗୋଟାଏ ଭଲ ପାତ୍ର ଖୋଜିଦେଲୁ କୋଉଠୁ, କହୁଛି। ନିଲି ଚାକରକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛି। ନିଧିଆ ସଡ଼ଖି ଠିଆ ହୋଇ ଓ ନିଲି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ, କାହିଁକି? ନିଲି ଚୌକିରେ ବସି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଥାଇ ତୋର ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ତୋର ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାହା ହେଇଯିବି ଆଉ। ନିଧିଆ ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ତସନ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି, ମୋର କାହିଁକି ତମେ ଅଡ଼ୁଆ କରିବ ହୋ? ତମକୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁନି, ତେବେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ଯାଏ ଅବିବାହୀ ବା ଅଭିଆଡ଼ୀ ରହୁନ। ନିଲି ହସିଦେଇ, ସେଠୁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପରେ ବାହା ହେବି ତ? ନିଧିଆ, ହ, ବୁଢ଼ୀ ହେଇନ ବାକି? ତମେ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇନ କି, ବାକି ଅଛ କି? ଦିଅ ସେ ରେଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅତି। ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା କାହିଁକି ଘୁଁ ଘୁଁ ହେଉଛି? ନିଲି, ନାଇଁ ଥାଉ,
ଆଚ୍ଛା ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଉଛୁ କାହିଁକି? ନିଧିଆ ହେବିନି। 2 ଦିନ ତଳେ ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଚା ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଢାଳିଦେଲ। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କ'ଣ ଟିକିଏ କଣ ନକା ହୋଇଥିଲା। ଧାନ ଗୋଟାକରେ ଗଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପୂଜ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଲି ଆରେ ଏତେ ସହଜ ଉପାୟ ଥିଲା ତୁ କହିଲୁନି ମୋତେ। ନିଧିଆ ଓଃ ତମେ ତ ମୋ କଥା ନଇଲେ ଶୁଣି ପକେଇଥାନ୍ତ। ସହର ବଜାର ଲୋକଙ୍କର ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ପ୍ରକୃତି। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବାର ପ୍ରକୃତି। ନିଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପରା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ନିଧିଆ ହା ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ନା ଭାଇ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଭଉଣୀ ପଇସାଗୁରା ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଖାଲି। ନିଲି ହଉ ବାବୁ ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ। ନିଧିଆ ଯାଉଛି ରେ ବାବୁ ମୋ କଥାଗୁଡ଼ା ତ ବିସୁଖ ଲାଗୁଥିବ ନା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରବି ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖି ମୁହଁରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ହେଇଟି ଆସିଲେଣି। ନିଲି ଚମକି ଡାକ୍ତର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ବିସ୍ମୟ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଉଠିଲା। ନିଲି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ନିଧିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଠୁ ତଡ଼ା ଦେଉଥିଲ? ରବି ନମସ୍କାର। ନିଲି ନମସ୍କାର। ଆରେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ। ରବି ଏଇ ମନୁ ଅଛି ନା? ନିଲି ଭାଇ ବା ନୂଆ ବୋଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ବା ନୂଆ ବୋଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରବି ଓଃ ତେବେ ତ। ନିଲି କି ମୁସ୍କିଲ। ଭିତରକୁ ଆସି କଥା ହେଲେ କ'ଣ ପାପ ଲାଗିଯାଉଛି? ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଏ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ରବି ନାଇଁ ତା ନୁହେଁ ଯେ। ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବି। ନିଲି ଯିବେ ତ ଯିବେ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ରବି ହଁ ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଏଇ ମାନେ। ନିଲି ମୋତେ କହିବାକୁ ଆପତ୍ତି ଅଛି? ରବି ନାଇଁ ଆପତ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ସେମିତି କିଛି କାମ ନୁହେଁ। ଯାଉଥିଲି ଏ ବାଟେ ରୋଗୀ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲି। କଦବା କ୍ୱଚିତ୍ ଇଆଡ଼େ ଆସେ କି ନା। ନିଲି ବୁଝିଲି। ରୋଗୀ ଦେଖା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ବି ସାରି ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ହଉ ବସନ୍ତୁ। କ'ଣ ଟିକିଏ ବସିଲେ ରୋଗୀ ଦେଖାରେ ଡେରି ହେଇଯିବ? ରବି ନାଇଁ ଯେ ଆଚ୍ଛା ବସୁଛି। ନିଲି କାହା ଘରକୁ ରୋଗୀ ଦେଖି ବାହାରିଛନ୍ତି? ରବି କାହା ଘରକୁ? ଏଠି ପାଖରେ। ନିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଏଠି ପାଖରେ ଯଦି ମୁଁ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବି। ରବି ବିବ୍ରତ ହୋଇ ନାଁଟା କ'ଣ ତ। ନିଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତାଙ୍କ ଘରଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ରବି ନା ଦେଖିନି। ନିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଘର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରୋଗୀର କେହି ଆତ୍ମୀୟ ଅଛନ୍ତି? ରବି ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ମୁଁ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ କୋଉ ରୋଗୀ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନିଲି ବୁଝିଲି। ଆପଣ ମୋଟେ ରୋଗୀ ଦେଖି ବାହାରି ନଥିଲେ। ଚୁପ୍ ହୋଇ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ଭାଇ ନୂଆ ବୋହୂ ଫେରିଲା ଯାଏ। ରବି ନା ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବିନି। ନିଲି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ରବି କିଏ କହିଲା ମିଛ କଥା? ନିଲି ଆହା
ଏମିତି ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବାହାରି ନଥିଲେ। ରବି ଆଉ କେବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଥିଲି? ଆଉ ତେବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଥିଲି କୁହ? ନୀଲି ସ୍ମିତ କଟାକ୍ଷ କରି। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ରବି କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିଲ ଯେ? ନୀଲି ଆମେରିକା ବିଲାତ ପରା ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ? ସେଠି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମିଛ କହନ୍ତି? ରବି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହିଲି? ନୀଲି ସତ କହିଲେ ବୋଲି ତ ମନେ ହେଉନି। ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭାରତର ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଡିରେ ମିଛ କହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ ଆମେରିକା ବିଲାତର ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜରେ କିଛି ଦିନ ଚଳି ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ରବି ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ମିସ୍ ଦାସ? ନୀଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଅଥଚ ରବି ଜବରଦସ୍ତି ହସି। ମୋଟେ ନୁହେଁ ମିସ୍ ଦାସ। ସତ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ମୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏମିତି ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଟା ଧରି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ନୀଲି ଏଠି ହାବୁଡ଼ ଗଲେ। ଏଇଆ ତ? ତାହେଲେ ରୋଗୀ ଦେଖିବା କଥାଟା ମିଛ? ରବି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ସ୍ୱରରେ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଏତେ ଜେରା କରିବାର କି ଦରକାର? ନୀଲି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଉଠି ହଉ ଟିକିଏ ବସନ୍ତୁ କପେ ଚା ଅନ୍ତତଃ। ରବି ନା ନା ଚା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୀଲି ଓଃ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବୁଢ଼ା ବ୍ୟାଚଲରକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବା ବସେଇବାକୁ ସାହସ କରିବ କୁହନ୍ତୁ ତ? ରବି ଠିକ୍ କଥା। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇ କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ଚାହେଁ। ନୀଲି ଇସ୍ ଜାମାଟା ଝାଳରେ ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ରବି ସେଇଟା କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ ଦେଖିଲ? ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଦି ଥର ଦେଖିଲେଣି। ନୀଲି ପାଖେଇ ଆସି ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟାଏ କୁହା ମାନବ। ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜାମାଟା। ଶୀତଦିନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରବି କେବେ ତ ଲାଗିନି। ଲାଗିଲେ ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତର। ନୀଲି ବେଠିଆ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ନିଜ କଥା ବୁଝିବାକୁ ବେଳ ନଥାଏ। ଖୋଲନ୍ତୁ ନା ସେ ଝାଳୁଆ ଜାମାଟା। ରବି ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ତା କେମିତି ହେବ ମିସ୍ ଦାସ? ନୀଲି ଧେତ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ନା। ରବି ମୋର ଖୋଲା ଛାତି ଆଉ ହାତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ନୀଲି ନା ଫେଣ୍ଟ କରିବିନି। ରବି ଆପତ୍ତି ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଲୋମଶ ଜନ୍ତୁ ମିସ୍ ଦାସ। ନୀଲି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। କାଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ଜାମାଟା। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଜାମା ଆଣି ଦେଉଛି। ମୋତିମା ଆଲୋ ଏ ମୋତିମା ଆଲୋ ମୋତିମା। ରବି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଆଖିରେ ନୀଲି ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଅତି କୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଜାମାଟା ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫାରିତ ଆଖିରେ ରବିର ଲୋମଶ ଛାତି ଓ ଦେହକୁ ନୀଲି ଅଳ୍ପ କେତେକ ସମୟ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ରବି ଜାମାଟା ଖୋଲିସାରି କେଉଁଠି ସେଟା ରଖିବ ଭାବୁଥିଲା। ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ନୀଲି ରବି ହାତର ଜାମାଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ରବି ଆରେ ଏ କ'ଣ କଲ? ସେ ଝାଳୁଆ ଜାମାଟା ଆପଣ ଧରିଲେ କାହିଁକି? ଇସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ମିସ୍ ଦାସ। ନୀଲି ଆପଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ ତ।
ଜାମାର ବୋତାମ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ ତ। ରବି, କ'ଣ ଯେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନୀଲି, କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ମାର ପ୍ରବେଶ ବକର ବକର ହେଇ ମୋତି ମାର ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି ବକର ବକର ହେଇ। ମୋତି ମା ଏମିତି କିଲିକିଲା ରାଗ କିଆଁ ଝାଡ଼ୁଛ କି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମୋତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଲିକିଲିଆ ରାଗ କାହାକୁ ଝାଡ଼ୁଛ କି? ରବିକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଓ ଅଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇ ରବିର ଦେହକୁ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଲା ହେଲା। ଯେଉଁ ମୋତି ମା ରବିକୁ ଚାହିଁକି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତାର ଅଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇକି ସେ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଲା। ନୀଲି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କାଳେସି ସାଜି ଆସିଛୁ କାହିଁକି? ମୋତି ମା କିଆଁ ସାଜିବିନି? ସେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଖାଲ ପିଠିଆ ବୁଢ଼ା ତୋ କବାଟକୁ ଧରି ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଘୁମଉଛି। ଏ ଘରର ପାଇଟି କରି କରି ମୋ ଠେଙ୍ଗି ଛିଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ତମ ଘର ପାଇଟିକୁ ପାରିବିନି ଲୋ ମା। ବୁଢ଼ା ପେନିକି ପାଉଥାଉ, ମୁଁ ଏଣେ ଖଟି ଖଟି ମରୁଥେ। ନୀଲି ହଉ। ଡାକିଲା ମାତ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ନିଧିଆର ନିନ୍ଦା। ମୋତି ମା ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହିଲି କି? ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହିଲି କି? କହିବଟି କିଆଁ ଡାକୁଥିଲ? ନୀଲି ଯା ତ। ନାଇଁ ତୁ ପାରିବୁନି। ନିଧିଆକୁ ଡାକିଦେ। ନାଇଁ ଶୁଣ, ନିଧିଆକୁ କହିବୁ ଭାଇଙ୍କର ଖୋଲା ଟ୍ରଙ୍କରୁ ଗୋଟେ ଜାମା ଆଣିବ। ମନେ ରହିଲା? ମୋତିଆ ମା ହଁ ହଁ ମନେ ରହିଲା, ଯାଉଛି କହିଦେବି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ରବିର ଛାତିକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ନୀଲି। ଜାମାଟା କାନ୍ଧ ଉପରେ ପକାଇ ବୋତାମ ଗୁଡ଼ା ରବି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ା କେହି ପାରିବେନି। ଏଇଲେ ଥେଣ୍ଟିଆ ଥେଣ୍ଟି ହେବେ। ରବି ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଏ। କାନ୍ଧରେ ପୁଣି ସେଇଟା କାହିଁକି ରଖିଲେ? ଝାଳ ଗନ୍ଧ ହଉନି? ନୀଲି ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଓ କଟାକ୍ଷ କରି ଇସ୍ ଗନ୍ଧ ହଉନି ଫେର୍? ମୋର ବାନ୍ତିର ଉପକ୍ରମ ହେଲାଣି ପଛେ। ରବି ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେୟା କହୁଛି। ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଜାମାଟା ଇଆଡ଼ିକି। ନୀଲି ନା। ରବି ନା, ମୋ ଜାମାଟା ମୋତେ ଦେବେନି? ନୀଲି ଦେବିନି, କ'ଣ କରିବେ? ରବି ହତାଶ ଭରା ଦେଖାଇ ନା, ଆଉ କରିବେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ। ନୀଲି କ'ଣ ହୁଏ? ରବି ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ନାକ ପାଖରେ ସେଣ୍ଟ ତଳା ରୁମାଲଟା ରଖନ୍ତୁ। ନୀଲି ଏତେ ସେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ରବି ଦେଖନ୍ତୁ ମିସ୍ ଦାସ, ଏତେ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଏତେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ
ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କାହିଁକି ପକାଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ତେବେ ଦୟାକରି ସେଇ ଚୌକି ବାଡ଼ରେ ଜାମାଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଛି ଛି ଛି। ନୀଲି, ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ ବି ତ କମ୍ ନୁହେଁ। ରବି ନୀଲି ମୁହଁକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲା। କ୍ରମେ ତା'ର ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟିଏ ନରମ ମୁଗ୍ଧ ଭାବ। ନୀଲି ମଧ୍ୟ ରବିକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ରବିର ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଆଶ୍ୱାସଚ୍ଛେଦ ଭାବ ଅନୁଭବ କରି ବାରମ୍ବାର ଆଖି ଫେରାଇନେଲା। ଶେଷକୁ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହି ନ ପାରି, ଆରେ ଏମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ରବି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମିସ୍ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁରଭିତ ତନୁ ବଲ୍ଲରୀରେ ମୋର ସେଇ ଝାଳୁଆ ଜାମାଟା ଠିକ୍ ମାନୁଛି କି ନାହିଁ। ନୀଲି ଚମକି ପଡ଼ି ରବି ଆଡ଼େ ଚାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ? ରବି, ମୋଟେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ତ ମୋର ମାତୃଭାଷା। ସାହିତ୍ୟିକ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗର ଶକ୍ତିଟା କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ନୀଲି, କିଞ୍ଚିତ୍ କାହିଁକି, ଖୁବ୍ ଭଲ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ବେଡ଼ି ଡାକ୍ତର ଛାଡ଼ି ବରଂ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ। ରବି, ନା, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଅନ୍ତରାୟ। ନୀଲି ରବି ମୁହଁରେ କ'ଣ ଯେପରି ଖୋଜିଲା ଭାବି ଦେଖାଇ, ହଁ, ଅନ୍ତରାୟ। ବ୍ୟାଚଲର ରହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ। ରବି ସ୍ମିତ ହସି, ଆପଣ ତ ବେଶ୍ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନୀଲିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ରବି, ନୀଲି କହୁଛି, ନିଅ ବାବୁଙ୍କ ଜାମା ଯିଏ ପିନ୍ଧିବ। ନୀଲି, ପିନ୍ଧିବଟି? ଜାମାଟା ନେଇ ରବିଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ, ପିନ୍ଧିବଟି? ନିଧିଆ ରବିର ଲୋମଶ ଦେହକୁ କିଛି ସମୟ ବିରକ୍ତିରେ ଚାହିଁଲା। ତା'ପରେ ନୀଲିର କାନ୍ଧରେ ଝୁଲୁଥିବା ଜାମାଟାକୁ ଦେଖି ଏକ ବିରକ୍ତିସୂଚକ ସ୍ୱରରେ ନିଧିଆ କ'ଣ କହୁଛି? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ନୀଲିର କାନ୍ଧରେ ରବିର ଡ୍ରେସ୍ଟା, ଝାଳୁଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଝୁଲୁଛି, ମାନେ ତା କାନ୍ଧରେ ସେ ଧରିଛି, ସେତେବେଳେ ନିଧିଆ ରାଗିଗଲା ବହୁତ ଦେଖିକି। ଆଉ ସେ କହୁଛି, ବାବୁଙ୍କ ଜାମା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଧୋକୁ ହେବ ଯେ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହୁଛ? ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ହେବ ଯେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାବୁର ଜାମାଟା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହେବ କହୁଛନ୍ତି? ନୀଲି କହୁଛନ୍ତି। ନିଧିଆର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରି, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ନିଧିଆ କିଛି ନ କହି ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ବିକୃତି ଆଣି ରବିକୁ ଚାହିଁଲା। ରବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାମାଟା ବି ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଭିଜିଯିବ। ନୀଲି, ଭିଜୁ? ରବି ଜାମାଟା ପିନ୍ଧିଲା। ଓହୋ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟାଏ କିମାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ପକାଇଦେଲେ। ମୋତେ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନୀଲି, ମୁଁ ଜାଣେ। ରବି, ଆମ ଭଳି ଲୋକ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ଖାପଛଡ଼ା ବୋଧ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନୀଲି, ହଁ, ନାରୀ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଠିକ୍ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ। କିରେ, ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ନିଧିଆକୁ କହୁଛି। ନୀଲି, ନିଧିଆ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଇ ମନକୁ ମନ, ଗୋଟାଏ ପାଲା ଚାଲିଛି ଏଠି, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛି। ନୀଲି
ବଡ଼ ଖେଟିଆ ବୁଢ଼ାଟା ବୋଲି କହୁଛି। ରବି, ମୋର ଏଠିକି ଆସିବା ସେ ହୁଏତ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ନୀଲି, ନ କରୁ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ରବି, ନା ନା, ମୁଁ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ପଞ୍ଜାବୀଟାକୁ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନୀଲିକୁ କହୁଛି ରବି। ନୀଲି, ଓହୋ, ସେ ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁନି? ଦୟାକରି ଅନ୍ୟ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ। ରବି, ନା, ଆପଣ ସେ ପଞ୍ଜାବୀଟା ଦେଲେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କଥା। ନୀଲି, ଓଃ, ଭାରି ତ ଗୋଟାଏ କାମ ଆଉ। ନେଉନାହାନ୍ତି? ରବି, ହଁ, ଦିଅନ୍ତୁ। ନୀଲି, ଦେବିନି। ରବି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଝାଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନୀଲି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି। ରବି, ତାହେଲେ ଜାମାଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନୀଲି, ନେଉନାହାନ୍ତି? ଏଠି ଧୋବା ସଫା କରିଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ସେ ଧୋବା ସଫା କରିବ? ରବି କହୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍। କ'ଣ ଆପଣ ରାଗିଲେ? ନୀଲି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଗଳାରେ, ନା, ରାଗିବାର କିଛି ତ କାରଣ ନାହିଁ। ରବି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତେବେ ଉଠେ। ନୀଲି, ଚା ଖାଇଯିବେନି? ରବି, ନା, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ନୀଲି, ଆରେ, ଜାମାଟା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ। ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଏ, କହି ଜାମାଟାକୁ ଉଠାଇ ନେଲା। ରବି, ନ ରହି ଦୁଆର ପାଖରୁ, ଆପଣ ସଫା କରେଇ ରଖିଦେବେ, ମୁଁ ଏଇ ଜାମାଟା ଦେଇ ସେଇଟା କେବେ ଆସି ନେଇଯିବି। ନା, ଆପଣ ସଫା କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ, ଏଇଟା କେବେ ଆଣିଦେବି ଆଉ ସେଇଟା ନେବି। ନୀଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଆର ପାଖକୁ ଯାଇ ଓ ବାହାରୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଚାହିଁ। କେବେ? କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ନୀଲି ଧୀର ପଦକ୍ଷେପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଫେରିଲା ଓ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ବାହାର ଦରଜା ଆଡ଼େ ପିଟି କରି ଜାମାଟାକୁ ଦି ହାତରେ ମୁଠାଇ ଧରିଲା। ବିବିସିରୁ ପୂର୍ବ ପରି ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଛି। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ପର୍ଦ୍ଦା ଆଡ଼େଇ ମନୋଜ ଓ ସବିତା ଦେଖାଦେଲେ। ନୀଲିକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସବିତା ଓଠ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖି ମନୋଜକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲା। ଉଭୟେ ଯଥାଶବ୍ଦ ଚିପି ଚିପି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସବିତା ନୀଲିର ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଛପଟେ ନିଃଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ଠିଆ ହୋଇ ନୀଲି ମୁଠାଇ ଧରିଥିବା ଜାମାଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମନୋଜକୁ ଡାକିଲା ଓ ସ୍ମିତ ହସି ପଞ୍ଜାବୀଟା ଦେଖାଇ ଦେଲା। ମନୋଜ ପଞ୍ଜାବୀଟା ଦେଖି ସବିତା ମୁହଁକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଆଖିରେ ଚାହିଁ, ତାପରେ ମନୋଜ, ନୀଲି? ନୀଲି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, କିଏ? ତାପରେ ଜାମାଟା ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା। ସବିତା ନୀଲି କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲା। ନୀଲି ଅଭିମାନ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଭାଇ, ତମେ ବଡ଼ ଇଏ। ମନୋଜ ରସିକତାରେ, କ'ଣ ଇଏ? ଏଇ ଜାମାଟା କାହାର? ଭୀଷଣ ଭିଜିଯାଇଛି ତ। ନୀଲି, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର। ମନୋଜ, ମାନେ ଆମର ରବି? ନୀଲି, ଆଉ କେତେଟା ଡାକ୍ତର ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ମନୋଜ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏ ଝାଳୁଆ ଜାମାଟା ତୋ ହାତରେ? ନୀଲି, ହଁ, ଖୁବ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ। ଭିତରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଜାମାଟା ଉଠାଇ ନେଇ ସବିତା ଓ ମନୋଜ ପରସ୍ପରକୁ ବିସ୍ମିତ ଓ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ। ମନୋଜ ଗୋଟାଏ ଚୌକିରେ ବସିପଡ଼ି ମନୋଜ ବସି ବାସୁକି
କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ନା? ସବିତା ସ୍ମିତ ହୁଏ। ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଆସିଲା। ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପବନର ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ପର୍ଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ମନୋଜ ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ସବିତା ପ୍ରବେଶ କଲା ତା ପାଖକୁ। ମନୋଜ। ଚବି ଝଡ଼ର ଉପକ୍ରମ। ଲିଲି କ'ଣ କରୁଛି? ସବିତା ଶୋଇଛି। ମନୋଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ କେବେ ତ ଶୁଏନି। ସବିତା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତାର କାରଣଟା। ମନୋଜ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସବି, ଯୋଉ ଝିଅ ଝାଡ଼ ଗନ୍ଧରେ ବାନ୍ତି କରି ପକାଉଥିଲା ସିଏ ଫେର। ସବିତା ତା ବୋଲି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହର ଝାଳ ଗନ୍ଧ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ? ମନୋଜ ଲାଗିବନି? ତେବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ସବିତା କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ମନୋଜ କିଛି ସମୟ ଭାବି। ଶୁଣ ସବି, ଗିଲାସେ ପାଣି ଆଣ ତ। ସବିତା କ'ଣ କରିବ? ମନୋଜ ଆରେ ତୁମେ ଆଣ ନା ଆଗେ। ସବିତା ବୁଝିଲି, ଯା ତାକୁ ଚିଡ଼ାଅନି ଏମିତି। ମନୋଜ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ପାଣି ଗିଲାସେ ନେଇ ଆସ। ମନୋଜ ସେଟରଟା ବାହାର କରି ଚୌକି ଉପରେ ରଖିଲା। ତାପରେ ଯାଇ ଚୌକିରେ ବସିଲା। ସବିତା ଗିଲାସେ ପାଣି ନେଇ ପ୍ରବେଶ। ମନୋଜ ଦେଲୋ ମୋ ଗଞ୍ଜିଟାକୁ ଟିକିଏ ଓଦା କରି। ସବିତା ମୁଁ ପାରିବିନି। କି ଯେ ସବୁ ଶଇତାନୀ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେ ଶୀତ କରିବନି। ଶୀତ କରିବନି? ମନୋଜ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇପାରିବି। ସବିତା ତମେ ନିଜେ ଓଦା କର ତମ ଗଞ୍ଜି। ଏଡ଼େଟିଏ ହେଲଣି, ପିଲାଣିଆମି ନାହିଁ ଯାଇନି। ମନୋଜ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି। ତମେ ଯାଅ ନିଲିକୁ ଡାକିଦବ। ସବିତା ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ମନୋଜ ଗିଲାସରୁ ପାଣି ନେଇ ଗଞ୍ଜିଟା ଓଦା କଲା। ତାପରେ ପଙ୍ଖାଟା ଖୋଲିଦେଇ ତା ତଳେ ଯାଇ ବସି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହାତରେ ଗୋଟାଏ କାଗଜ ପୁଟୁଳା ଧରି ରବିର ପ୍ରବେଶ। ଜାମାଟା ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇଛି। ମନୋଜକୁ ଦେଖି ରବି କିରେ ପଙ୍ଖା ଖୋଲିଦେଇ କ'ଣ ବସିଛୁ, ଶୀତ କରୁନି? ମନୋଜ ଆରେ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟାଚଲର ଯେ ଆ। ରବି ମନୋଜର ସାମାନ୍ୟ ସୋଫାରେ ବସିପଡ଼ି ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲି ତାର ଉତ୍ତର ଦେ। ମନୋଜ 15 ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି ନିଲି କହୁଥିଲା। ତୁ ଚାଲିଯିବାର ଠିକ୍ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରବି ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ରବି ନା, ଖାଲି ଗୋଟାଏ କାଲୁଆ ପବନ ଝଡ଼ ହୋଇପାରେ। ୱିଣ୍ଟର ଚେନ୍ର ସୂଚନା। ସବିତା ହସି ନିଲିର ପ୍ରବେଶ। ନିଲି ଆଖି ନିଦିଆ ଆଖି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଓ ହାଇ ମାରି ଆସୁଛି। ନିଲି କୁଆଡ଼େ ନ ଚାହିଁ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ ଭାଇ? ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲି, ନୂଆ ବୋଉ ଯାଇ ଉଠେଇଦେଲେ। ମନୋଜ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ? ସବିତା ନମସ୍କାର ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ନିଲି ଚମକି ପଡ଼ି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଲି ନମସ୍କାର। ରବି ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କଲା। ନିଲି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଇ ସବିତା ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା।
ସବିତା ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରେ। ସବିତା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ମନୋଜ, ଏଇ ଆସି ବସୁଛି ତ, ତମେ ଦୁହେଁ ଆସିଲ। ନୀଲି, ସାମାନ୍ୟ ହଠାତ୍ ଏ ଝଡ଼ ବତାସରେ ଯେ? କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଏ ଯାଏ? ମନୋଜ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଓ ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରରେ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ତମେ ଭାଇ। ଏ କାଲୁଆ ପବନରେ ଦେହ ଥରି ଯାଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ଫାଙ୍କା ଖଲି ତା ତଳେ ପଙ୍ଖା ଖୋଲି ବସିଛ ତା ତଳେ, କହୁଛନ୍ତି ରବି। ମନୋଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ନୀଲି, ମାନେ ଏତେ ପବନ ଦଉଛି ତମେ ପଙ୍ଖା ଖୋଲିକି ବସିଛ ଶୀତରେ? ମନୋଜ କହୁଛି, ଆରେ ଆରେ ଖୋଲିଦେ ପଙ୍ଖାଟା, ଦେହରୁ ଝାଳଟା ମରିଯାଉ। ନୀଲି ମନୋଜର ଗଞ୍ଜିକୁ ଚାହିଁ ଓଃ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ, କ'ଣ ହେଲା ତ ଦେହରେ ଝାଳ? ଏ ଶୀତ ଦିନରେ? ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ। ମନୋଜ, ଅସମ୍ଭବ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ତତେ? ଶୀତ କରୁଥିଲା ଖୁବ୍ କସ୍ କରି 50-60 ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ ମାରିଦେଲି, କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି। ବାସ୍, ଗୁଡ଼ାଏ ଝାଳ ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ଗଲା। ନୀଲି ଧମକ ଦେଇ, ତାପରେ ପଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦେଇ ତା ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲ। କି ଯେ କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ତୋର, କି ଅକଲ ନୂଆ ବୋଉ, କହୁଛନ୍ତି ନୀଲି। ସବିତା, ମଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେଉଛ ମ? ମୁଁ ତ ସିଆଡ଼େ ରାନ୍ଧୁଥିଲି, ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ ମାରୁଛନ୍ତି। ତୋତେ ଡାକିବାକୁ ଗଲି, ୟା ଭିତରେ ମନୋଜ ଗଞ୍ଜିଟା ଖୋଲି ସେଥିରେ ଦେହ ଓ କାଖ ଭଲ କରି ପୋଛିଲା। ନୀଲି, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣ କେମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ରବି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ନୀଲି, ହଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବେ? ନିଜେ ବି ତ ଝାଳ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ଆସି ବସିଗଲେ ପଙ୍ଖା ତଳେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି? ନୀଲି ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ଚିନ୍ତିତ ଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ସବିତା ଓ ମନୋଜ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଟିକିଏ ହସାହସି ହେଲେ। ମନୋଜ, ଆଚ୍ଛା ତୋତେ ଏ ଗଞ୍ଜିଟା ନେଇଯା ନୀଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଦେ। ଗଞ୍ଜିଟା ନୀଲି ଆଡ଼େ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ନୀଲି ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ କରି, ଇସ୍, ସେ ଝାଳୁଆ ଗଞ୍ଜିଟା ମୁଁ ଧରିବି? ମନୋଜ କପଟ ବିସ୍ମୟ ଓ ରବି ପ୍ରକୃତ ବିସ୍ମୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୀଲି ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। କାରଣ ସେଦିନ ରବିର ଝାଳୁଆ ଜାମାଟା ସେ ଧରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନୋଜର ଝାଳୁଆ ଗଞ୍ଜିଟା ଧରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ମନୋଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ନୀଲି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ତୁ ଝାଳ ଗନ୍ଧ ପ୍ରତି ଭୀଷଣ ଆଲର୍ଜି। ନିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଦିଅ। ସବିତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସବିତା ହସି ହସି ଗଞ୍ଜିଟା ନେଲା ଓ ନାକ ପାଖକୁ ନେଇ ଶୁଙ୍ଘିଲା। ନୀଲି, ଇଃ ନୂଆ ବୋଉ, ତୁ କି ଅସନା, ଆହୁରି ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘୁଛୁ? ସବିତା, କାହିଁ ଝାଳ ଗନ୍ଧ ହଉନି ତ, ତୁ ନିଜେ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଖୁନୁ। ନୀଲି, ତୁମକୁ ଗନ୍ଧ ହଉନଥିବ ଭାଇଙ୍କର ଝାଳ ଗଞ୍ଜି। ସବିତା, ଆଲୋ ତା ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜିଟା ପ୍ରକୃତରେ ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇନି। ନୀଲି, ଆଉ? ମନୋଜ, ଦେଖ ସବିତା, ଏମିତି ମିଛ କଥା କହନି। ସବିତା, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ନୀଲିରେ ଶୁଣ, ତୋ ଭାଇଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି, ଗଞ୍ଜିଟା ଓଦା କରି ତୋତେ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଏମିତି ଫେଚକାମି କରାଇଛି। ଦେଇ ଦେଖୁନୁ।
ମାନେ ପାଣିରେ ଭିଜା ହେଇଛି। ନୀଲି ଚିଡ଼ି ଉଠି। ଏବଂ ତୁ ବି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ ନୂଆ ବୋଉ। ଏସବୁର କି ଦରକାର ଥିଲା ମନୋଜ? ତୋର ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ଯୋଗୁଁ। ସେଦିନ ରବିର ସେହି ଝାଳୁଆ ଜାମାଟା ସବିତା ଡାକ୍ତର ଧରିଥିବା ପୁଡ଼ିଆକୁ ଦେଖାଇ, ସେ ପୁଡ଼ିଆଟା କ'ଣ କି ରବି? ଓଃ ହଁ, ତୋର କାମିଜଟା। ମନୋଜ, ମୋ କାମିଜଟା? ତୁ କାହିଁକି ସେଇଟା ନେଇଥିଲୁ? ନୀଲି ରବିକୁ ଇତସ୍ତତ କରିବାର ଦେଖି, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋତେ। ସଫା କରି ଆଣିଛନ୍ତି ତ? ରବି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ, ଖୋଲି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନୀଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜାମାଟା ଖୋଲି ଦେଇ ଏ ଜାମାଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ରବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମିସ୍ ଦାସ। ନୀଲି ବେଶ୍ ଥାଉ। ଚୌକି ବାଡ଼ରେ ରଖିଦେଲା ଓ ନିଜେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସବିତା ଗୋଟାଏ ସଫା ଖଞ୍ଜି ଧରି ଫେରିଲା ଓ ମନୋଜ ହାତକୁ ଦେଲା। ମନୋଜ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଲା। ରବି ମୋର ଜାମାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମିସ୍ ଦାସ। ନୀଲି ଧୋବା ଦେଇ ନାହିଁ, ଧୋବା ଦେଇ ଯାଇନି ବୋଲି କହୁଛି। ସବିତା ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଜାମାଟା ଧୋବା ଘରେ ଦେଇଥିଲୁ ନୀଲି? ନୀଲି ହଁ। ମନୋଜ ସବି କାଲି ଧୋବା ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଦେଇଗଲା ନା? ନୀଲି ସେଥିରେ ସେ ଜାମାଟା ନଥିଲା, ଭୁଲରେ ଆଉ କାହା ଘରେ ଦେଇ ନେଇଥିବ। ସବିତା ସ୍ମିତ ହସି, ବଡ଼ ବଦମାସ ଧୋବା ତ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଜାମାଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସବିତା। ରବି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଷ୍କ ହସି, ଗଲା ଏତେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ସବିତା କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କେବେ କିଛି ହଜାଏନି କି ଗୋଳମାଳ କରେନି। ମନୋଜ ତାର ଏ ମାସ ଟଙ୍କାରୁ ପୂରା ଦାମ କାଟି ରଖିବାକୁ ହେବ। ନୀଲି ହଜେଇ ଦେଲା ତ ଦେଲା, ଟଙ୍କା କାଟିବା କାହିଁକି? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କରେ? ମନୋଜ ନା, ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଶେଷ କ'ଣ? ରବି ଆଚ୍ଛା ମନୁ, ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନେଇ ଏତେ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି ଚାଲିଛି? ସବିତା ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଚା' ଆଣେ। ମନୋଜ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେମିତି କାଲୁଆ ପାଗ ହୋଇଛି ନା। ମୋ କଥା ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଅ ସାବି। ଚୌକିରେ ଆଜି ଯାଇ। ଆଉ ରବି ତୋ ଖବର କ'ଣ କହ? ରବି କିଛି ନୂଆ ଖବର ନାହିଁ। ମନୋଜ କଡ଼ିକାଠ ଚାହିଁ, ତୋର ନୀଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଡିଉ ଅଛି। ରବି କାହିଁକି? ମନୋଜ ଆରେ କହିଲି ପରା, ନୀଲି ଆମର ଇଂରେଜୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ହେଇଗଲା। ରବି ବାଃ, ସୁଖବର। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମିସ୍ ଦାସ। ନୀଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ରବି କେବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି? ନୀଲି ଆଜିକାଲି ରାମ ଶାମ ଦାମ ବି ଅଧ୍ୟାପିକା ହେଉଛନ୍ତି। ସବିତାର ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ। ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଲୋଚାକୋଚା ମଇଳା ଜାମା। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସବିତା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜାମା? ନୀଲି ଚମକି ଚାହିଁଲା ଓ ପ୍ରାୟ ଚିତ୍କାର କରି, ନୂଆ ବୋଉ? ସବିତା କ'ଣ ହେଲା? ନୀଲି କେଉଁଠୁ ପାଇଲ ସେ ଜାମା? ସବିତା ଆଃ, ଏମିତି ରାଗି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ମୋର କାହିଁକି ମନେ ହେଲା
ତୁ ଅବା ଜାମାଟା ଧୋଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଅଥଚ ଧବା ଘରେ ପକେଇଛୁ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୋ ଟ୍ରଙ୍କଟା ଖୋଲିଲି। ଦେଖିଲି ଅତି ଯତ୍ନରେ ଜାମାଟି ଚଉତା ହୋଇ ଟ୍ରଙ୍କରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଦେଖିଲେ ତୁ ଧୋବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବୁ ଭାବିକି ମୁଁ ତୋ ଟ୍ରଙ୍କରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଟା ସାଉତା ହେଇକି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ତା ଭାଉଜ। ନୀଲି ଭୟଙ୍କର ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଓ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ, କିଏ କହିଲା ତମକୁ ମୋର ଟ୍ରଙ୍କ ଖୋଲିବାକୁ? ହଠାତ୍ ନୀଲି ଚୌକିଦାରରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ବାନ୍ଧି ଉଠିଲା। ରବି ଅତି ବିବ୍ରତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବସିଲା। ସବିତା, ନୀଲି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ମାଫ୍ କର। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତୁ ଏମିତି। ମନୋଜ, ସବି ଶୁଣ ଇଆଡ଼େ। ରବି, ମୁଁ ଉଠେ ମନୁ, ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଯେ। ମନୋଜ, ଆରେ ନା ନା ତୁ ବସ, ତୋର ଏଥିରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆସିଯାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଖାଇକରି ଯିବୁ। ସବିତା ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ତରକାରୀ କରିଛି। ସବି ଆସ, ଆମର ଇଆଡ଼େ ବଢ଼ା ବଢ଼ିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। ମନୋଜ ଚାଲିଗଲା ଓ ତା ପଛେ ପଛେ ସବିତା ଦୋଷୀ ଭଳି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। କ୍ରମେ ନୀଲି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଲା। କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି ସେ ମୁହଁଟେ ଚାହିଁଲା। ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ରବି, କାହିଁକି ଏମିତି ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମିସ୍ ଦାସ? ନୀଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି। ରବି, ଜାଣନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ କରି। ନୀଲି, ତେବେ ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ରବି, କିନ୍ତୁ ମିସ୍ ଦାସ, ଆପଣ ତ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ବି କାହିଁକି ଏ ଭୁଲ? ନୀଲି ରବିକୁ ଚାହିଁ, ଭୁଲ? ଠିକ୍ ସେଇ ଭୁଲ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ରବି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ କରି, ନା। ଏବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭୀଷଣ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। ନୀଲି ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଚାହିଁଲା ରବି ମୁହଁକୁ। ଝଲକାଏ ପବନ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ରବି ଝରକା ପାଖକୁ ଉଠିଲା ଓ ବାହାରର ଅନ୍ଧାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଆସି ମୋ ଘରୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି ଅକାରଣରେ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଉଛି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏ ଘରକୁ କାର ଅଟକାଇ ଚାହିଁ ରହୁଛି। ନୀଲି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତା ମିଶା ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ, କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ରବି ବୁଲିପଡ଼ି ନୀଲିର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ମୁହଁରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିସ୍ଫୁଟ। ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଚାଲିଆସି ତା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ପକେଟରୁ ବାହାର କଲା ଗୋଟାଏ ସିଗାରେଟ ପ୍ୟାକେଟ ଓ ଡିଆସିଲ୍ ଆସଟ୍ରେଟା ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା। ଖଣ୍ଡେ ସିଗାରେଟ ଖାଇପାରିବି ନୀଲି? ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଖାଇପାରିବି ନୀଲି? ନୀଲି ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ବିସ୍ମୟ ଚାପା ଗଳାରେ। ନୀଲି ସହଜ ଗଳାରେ, ଆରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା, ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ରବି ସିଗାରେଟରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା। ତାପରେ 2-3 ଥର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସିଗାରେଟ ନିଆଁ ଟାଣି
ପେଟ ଭିତରକୁ ନେଇ କ'ଣ ଫେର୍ ଯେପରି ଭାବିଲା। ନୀଲି ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନବିଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରବିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁହଁ ଟେକି, ନୀଲି, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ। ମୋର ଏ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ନୀଲି, ତା ମୁହଁ ହଠାତ୍ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମୋ ପାଇଁ? ରବି, ହଁ। ଆଜିଯାଏ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ମୋର ଗୋଟାଏ ଟାଣୁଆ ମନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାରଣା ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି କେବଳ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଖାଲି ଭାବିଛି ଏଇ କେତେଦିନ ଧରି। ନୀଲି, କ'ଣ ଠକ୍ କଲେ ଶେଷକୁ? ରବି, ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଏ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟାଚଲର ହିଁ ରହିଗଲି। ନୀଲି ଚମକି ଓ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କଣ୍ଠରେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜିଦ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଇ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ କଟେଇ ଦେବେ କାହିଁକି? ରବି, ନିରୁପାୟ ନୀଲି, ନିରୁପାୟ। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ବ୍ୟାଚଲର ରହିବାର ଗୋଟାଏ ସଂଳାପ କରିଦେଲି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କରିଥାନ୍ତି। ନୀଲି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ ନୁହନ୍ତି। ରବି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲଗା ରହିଗଲି। ମୋର ମନ ବଳକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲି। ମୋର ଏହି ଅହଙ୍କାରର ନିଆଁକୁ ସମସ୍ତେ ତେଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କ୍ରମେ ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଭଲ ପାଇଲି। ଶେଷକୁ ମୋର ମନେ ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଯେପରି ମୋର ଅସଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ନିଜକୁ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଚଲର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ନୀଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ରବି, ବୁଝିପାରୁଛି ନୀଲି, ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ଭଳି ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଶୈତାନ ଭଳି ସେଇ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟାଚଲର। ଭାବୁଛି ଆଜି ଯଦି ବିବାହ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ତାଳି ମାରି ହସିବେ। ନୀଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାହା ହିଁ ତ ମନୁଷ୍ୟର କରିବା ଉଚିତ। ରବି, ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରୁନି ନୀଲି, ମୁଁ ପାରୁନି। ଅବିବାହିତ ରହିବାର ଅହଙ୍କାର ଗୋଟାଏ ଭୂତ ଭଳି ମୋତେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। କିଛି ନ କହି ରବି ନୀରବରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲା। ନୀଲି ନିର୍ବୋଧ ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଲା ରବିର ମୁହଁକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀଲି ତରୁଣ ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ସଂଳାପ ମୋ ଜୀବନର ଅଭିଶାପ ରୂପେ ଦେଖାଇଛି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ନୀଲି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଓ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତାପରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟର୍ଥ ହସ ହସି କହିଲା, ହଁ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ରବି, ନୀଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତମେ ଭୁଲିଯାଅ।
ଆଉ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେ। ରବି କହୁଛନ୍ତି। ଉଠି ଆସି ଓ ନୀଲିର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ହତାଶ କଣ୍ଠରେ, ତା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୀଲି? ଏଠି ଆମେରିକା ଆଉ ୟୁରୋପରୁ ବହୁ ନାରୀର ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଏଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି ନୀଲି। ମୋର ଏହି ହାରିଯିବାରେ ଗ୍ଳାନି ନାହିଁ, ଗୌରବ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ନୀଲି। ନୀଲିର କାନ୍ଧରେ ଅତି ଆବେଗରେ ଟିକିଏ ଚାପ ଦେଇ ଅନୁନୟ କଣ୍ଠରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ନୀଲି, ତମେ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ। ଯାହାକୁ ଗୋଟାଏ ଶଇତାନ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନି। ନୀଲି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ, ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥହୀନ ଆଦର୍ଶରେ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ନିଜକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଖାଇକରି ଯିବାକୁ କହିଲେ। ରବି ନୀଲି କାନ୍ଧରୁ ହାତଟା କାଢ଼ି ନେଇ କହିଦେବ, ମୁଁ ତା'ର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି। ନୀଲି, ବାହାରେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ଯେ। ରବି ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ନୀଲିର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଓ ଗଭୀର ବ୍ୟର୍ଥତାର ହସି, ଭିତର ଝଡ଼ଠୁ ତ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଆସୁଛି ନୀଲି। ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଦମ୍ବାକା ପର୍ବତରେ ରବିର ଜାମା ଉଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ନୀଲି ଜାମାଟିକୁ ଉଠାଇ ଧରି ଗୋଟାଏ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି, ନୀଲି, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ମନୋଜ ଓ ସବିତାର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ। ସବିତା ନୀଲି ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା'ର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି, ସବିତା, କ'ଣ ହେଲା ନୀଲି? ନୀଲି ହାତରେ ଜାମାଟିକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ। ନୀଲି ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାହାରର ଅନ୍ଧାରରେ ଚାହିଁ ରହି, ବାହାରେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ନୂଆ ବୋଉ। ସବିତା, ଏଥିରେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କେମିତି ନୀଲି? ନୀଲି ଗାଲ ଦେଇ ଦି ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ବେଦନାତୁର ହସ ଫୁଟିଲା। ଝଡ଼ ଭିତରେ ସିଏ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅଟକେଇ ରଖିବି ନୂଆ ବୋଉ? ମନୋଜ ଓ ସବିତା ଉଭୟ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୀଲୁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସବିତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମଞ୍ଚ କ୍ରମେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ତ ସମାପ୍ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।